મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે સાંભળીશું વિષ્ણુ ભગવાનના સહસ્ત્રનામ પાઠ, જે સાંભળવા માત્રથી પણ તમામ દુઃખો દૂર થાય છે અને ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, યશ, કીર્તિ પણ આવે છે. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીશું વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવલી, જે સાંભળવા માત્રથી પણ સંપૂર્ણ પાપોનો નાશ થાય છે. ओम विश्वस्मै नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वषट्काराय नमः, ओम भूतभव्य भवत्प्रभवे नमः, ओम भूतकृते नमः, ओम भूतकृते नमः, ओम भावाय नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम भूतभावनाय नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम मुक्तानां परमगतये नमः, ओम अव्यव्याय नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम साक्षिणे नमः, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम योगाय नमः, ओम योगविदान्नेत्रे नमः, ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः, ओम नारसिंहवपुषे नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम केशवाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम सर्वस्मै नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम भूतादये नमः, ओम निधये अव्यव्याय नमः, ओम संभवाय नमः, ओम भावनाय नमः, ओम भर्त्रे नमः, ओम प्रभवाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम स्वयंभुवे नमः, ओम शंभवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम पुष्कराक्षाय नमः, ओम महासनाय नमः, ओम अनादिनाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम धातुरुत्तमाय नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम अमरप्रभवे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम मनवे नमः, ओम दष्ट्रे नमः, ओम स्थविष्ठाय नमः, ओम स्थविराय देवाय नमः, ओम अग्रह्याय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम लोहिताक्षाय नमः, ओम प्रतर्दनाय नमः, ओम प्रभुताय नमः, ओम त्रिककुटधाम्ने नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम मंगलाय परस्मै नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भूगर्भाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम विक्रमिणे नमः, ओम धन्विने नमः, ओम मेधाविने नमः, ओम विक्रमाय नमः, ओम क्रमाय नमः, ओम अनुत्तमाय नमः, ओम दुरागर्षाय नमः, ओम कृतघ्नाय नमः, ओम कृतये नमः, ओम आत्मवते नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम शरणाय नमः, ओम शर्मणे नमः, ओम विश्वरेतसे नमः, ओम प्रजाभवाय नमः, ओम अह्ने नमः, ओम संवत्सराय नमः, ओम व्यालाय नमः, ओम प्रत्ययाय नमः, ओम सर्वदर्शनाय नमः, ओम अजाय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धये नमः, ओम सर्वादये नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम वृषाकपये नमः, ओम अमीयात्मने नमः, ओम सर्वयोगविनिश्चिताय नमः, ओम वसवे नमः, ओम वसुमनसे नमः, ओम सत्याय नमः, ओम समात्मने नमः, ओम संमिताय नमः, ओम समाय नमः, ओम अमोघाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम वृषकर्मणे नमः, ओम वृषाकृतये नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम बहुशिरसे नमः, ओम बभ्रवे नमः, ओम विश्वयोगिनये नमः, ओम शुचिश्रवसे नमः, ओम अमृताय नमः, ओम शाश्वतस्थाणवे नमः, ओम वराहाय नमः, ओम महातपसे नमः, ओम सर्वगाय नमः, ओम सर्वविद्वानवे नमः, ओम विश्वसेनाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम वेदाय नमः, ओम वेदविदे नमः, ओम अव्यंगाय नमः, ओम वेदांगाय नमः,
ओम वेदिते नमः, ओम कवये नमः, ओम लोकाध्यक्षाय नमः, ओम सुराध्यक्षाय नमः, ओम धर्माध्यक्षाय नमः, ओम कृताकृताय नमः, ओम चतुरात्मने नमः, ओम चतुर्व्यूहाय नमः, ओम चतुर्दृष्ट्याय नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम भ्राजिष्णवे नमः, ओम भोजनाय नमः, ओम भोक्त्रे नमः, ओम सहिष्णवे नमः, ओम जगदाधीजाय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम जैत्रे नमः, ओम विश्वयोनये नमः, ओम पुनर्वसवे नमः, ओम उपद्राय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम नामाय नमः, ओम प्रांशवे नमः, ओम अमोघाय नमः, ओम शुचये नमः, ओम ऊर्जिताय नमः, ओम अतीन्द्राय नमः, ओम संगग्रहाय नमः, ओम सर्गाय नमः, ओम तुतात्मने नमः, ओम नियमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम वेद्याय नमः, ओम वैद्याय नमः, ओम सदायुगिने नमः, ओम विरग्ने नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवे नमः, ओम अतीन्द्रियाय नमः, ओम महामायाय नमः, ओम महोत्साहाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम महाबुद्धाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम महाशक्तये नमः, ओम महाद्युतये नमः, ओम अनिर्देश्यवपुषे नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम अमेरिमने नमः, ओम महात्रिभुषे नमः, ओम महेश्वासाय नमः, ओम महेभर्त्रे नमः, ओम श्रीनिवासाय नमः, ओम सतांगतये नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम सुरानंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदामृतये नमः, ओम मरीचये नमः, ओम दमनाय नमः, ओम हंसाय नमः, ओम सुपर्णाय नमः, ओम भुजगोत्तमाय नमः, ओम हिरण्यनाभाय नमः, ओम सुतपसे नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम अमृतद्रव्ये नमः, ओम सर्वद्रशे नमः, ओम सिंहाय नमः, ओम संघाते नमः, ओम संधिमते नमः, ओम स्थिराय नमः, ओम अजाय नमः, ओम दुर्मर्शनाय नमः, ओम शास्त्रे नमः, ओम विश्रुतात्मने नमः, ओम सुरारिणे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुत्तमाय नमः, ओम धामने नमः, ओम सत्याय नमः, ओम सत्यपराक्रमाय नमः, ओम निमिषाय नमः, ओम अनिमिषाय नमः, ओम संत्रग्विणे नमः, ओम वाचस्पतये उदारध्ये नमः, ओम अग्रण्ये नमः, ओम ग्रामण्ये नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम न्यायाय नमः, ओम नेत्रे नमः, ओम समीरणाय नमः, ओम सहस्रमूर्धने नमः, ओम विश्वात्मने नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपदे नमः, ओम आवर्तनाय नमः, ओम निवृत्तात्मने नमः, ओम समृद्धाय नमः, ओम संप्रमर्दनाय नमः, ओम अहसंवर्धकाय नमः, ओम वन्मये नमः, ओम अनिलाय नमः, ओम धरणीधराय नमः, ओम सुप्रसादाय नमः, ओम प्रसन्नात्मने नमः, ओम विश्वदृशे नमः, ओम विश्वभुजे नमः, ओम विभवे नमः, ओम सत्कर्त्रे नमः, ओम सत्कृताय नमः, ओम साधवे नमः, ओम जाह्नवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नराय नमः, ओम असंख्येयाय नमः, ओम अप्रमेयात्मने नमः, ओम विशिष्टाय नमः, ओम शिष्टकृते नमः, ओम शुचये नमः, ओम सिद्धार्थाय नमः, ओम सिद्धसंकल्पाय नमः, ओम सिद्धिदाय नमः, ओम सिद्धिसाधाय नमः, ओम ऋषहिणे नमः, ओम ऋषभाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ऋषपर्वणे नमः, ओम ऋषोदराय नमः, ओम वर्धनाय नमः, ओम वर्धमानाय नमः, ओम विविक्ताय नमः, ओम श्रुतिसागराय नमः, ओम सुभुजाय नमः, ओम दुर्धराय नमः, ओम वाग्मिने नमः, ओम महेन्द्राय नमः, ओम
वसुदाय नमः ॐ वसवे नमः ॐ नैकरूपाय नमः ॐ बृहद्रूपाय नमः ॐ विपिविष्टाय नमः ॐ प्रकाशाय नमः ॐ ओजस्तेजोधराय नमः ॐ प्रकाशात्मने नमः ॐ प्रतापनाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ स्पष्टक्षराय नमः ॐ मंत्राय नमः ॐ चन्द्रांशवे नमः ॐ भास्करधृतये नमः ॐ अमृतांशुभवाय नमः ॐ भानवे नमः ॐ शशबिन्दवे नमः ॐ सुरेश्वराय नमः ॐ औगगाय नमः ॐ जगद्हेतवे नमः ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः ॐ पवनाय नमः ॐ पावनाय नमः ॐ अनलाय नमः ॐ कामग्ने नमः ॐ कामकृते नमः ॐ कान्ताय नमः ॐ कामाय नमः ॐ कामप्रदाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ युगादिकृते नमः ॐ युगावर्ताय नमः ॐ नैकमायाय नमः ॐ महाशनाय नमः ॐ अदृश्याय नमः ॐ व्यक्तरूपाय नमः ॐ सहस्रजिते नमः ॐ अनन्तजिते नमः ॐ इष्टाय नमः ॐ विशिष्टाय नमः ॐ शिष्टेष्टाय नमः ॐ शिखण्डिने नमः ॐ नहुषाय नमः ॐ रुषाय नमः ॐ क्रोधाग्ने नमः ॐ क्रोधकृतग्रे नमः ॐ विश्वबाहवे नमः ॐ महेदराय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ प्रतीताय नमः ॐ प्राणाय नमः ॐ प्राणदाय नमः ॐ वासवानुजाय नमः ॐ अपांगदये नमः ॐ अधिष्ठानाय नमः ॐ अप्रमत्ताय नमः ॐ प्रतिष्ठिताय नमः ॐ स्कन्दाय नमः ॐ स्कन्दधराय नमः ॐ दुर्धाय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ वायुवाहनाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ बृहद्दानवे नमः ॐ आदिदेवाय नमः ॐ पुरन्दराय नमः ॐ पशुकाय नमः ॐ तारणाय नमः ॐ ताराय नमः ॐ शूराय नमः ॐ शौरये नमः ॐ जनेश्वराय नमः ॐ अनुकूलाय नमः ॐ शतावर्ताय नमः ॐ पद्मिने नमः ॐ पद्मनिभीषणाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ अरविन्दाय नमः ॐ पद्मगर्भाय नमः ॐ शरीरधृते नमः ॐ महर्दये नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ वृद्धात्मने नमः ॐ महाक्षाय नमः ॐ गरुडध्वजाय नमः ॐ अतुलाय नमः ॐ शरभाय नमः ॐ भीमाय नमः ॐ समयज्ञाय नमः ॐ हविर्हरये नमः ॐ सर्वलक्षणलक्षणाय नमः ॐ लक्ष्मीवते नमः ॐ समितिञ्जयाय नमः ॐ वीक्षराय नमः ॐ रोहिताय नमः ॐ मार्गाय नमः ॐ हेतवे नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ सहाय नमः ॐ वहीधराय नमः ॐ महाभागाय नमः ॐ वेगवते नमः ॐ अमिताशनाय नमः ॐ उद्भवाय नमः ॐ क्षोभनाय नमः ॐ देवाय नमः ॐ श्रीगर्भाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ करणाय नमः ॐ कारणाय नमः ॐ कर्त्रे नमः ॐ विकर्त्रे नमः ॐ गहनाय नमः ॐ गृहाय नमः ॐ व्यवसायाय नमः ॐ व्यवस्थानाय नमः ॐ संस्थानाय नमः ॐ स्थानदाय नमः ॐ ध्रुवाय नमः ॐ परार्धये नमः ॐ परमस्पष्टाय नमः ॐ तुष्टाय नमः ॐ पुष्टाय नमः ॐ शुभेक्षणाय नमः ॐ रामाय नमः ॐ विरामाय नमः ॐ विरजाय नमः ॐ मार्गाय नमः ॐ नेयाय नमः ॐ नयाय नमः ॐ अनयाय नमः ॐ वीरायै नमः ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठायै नमः ॐ धर्मायै नमः ॐ धर्मविदुत्तमायै नमः ॐ वैकुण्ठायै नमः ॐ पुरुषायै नमः ॐ प्राणायै नमः ॐ प्राणदायै नमः ॐ प्रणवायै नमः ॐ पृथवे नमः
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम शत्रुघ्नाय नमः। ओम व्याप्ताय नमः। ओम वायवे नमः। ओम अदोक्षजाय नमः। ओम ऋतवे नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परिग्रहाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम संवत्सराय नमः। ओम दक्षाय नमः। ओम विश्रामाय नमः। ओम विश्वदक्षिणाय नमः। ओम विस्ताराय नमः। ओम स्थावरस्थाणवे नमः। ओम प्रमाणाय नमः। ओम बीजमव्ययाय नमः। ओम अर्धाय नमः। ओम अनर्थाय नमः। ओम महाकोशाय नमः। ओम महाभोगाय नमः। ओम महाधनाय नमः। ओम अनिर्गणाय नमः। ओम स्थविष्ठाय नमः। ओम अभुवे नमः। ओम धर्मयुपाय नमः। ओम महामखाय नमः। ओम नक्षत्रनेमे नमः। ओम नक्षत्रिणे नमः। ओम क्षमाय नमः। ओम क्षामाय नमः। ओम समेहनाय नमः। ओम यज्ञाय नमः। ओम इज्याय नमः। ओम महेज्याय नमः। ओम क्रतवे नमः। ओम सहस्राय नमः। ओम सतांगतये नमः। ओम सर्वदर्शिने नमः। ओम विमुक्तात्मने नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम ज्ञानमुत्तमाय नमः। ओम सुव्रताय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम सूक्ष्माय नमः। ओम सुघोषाय नमः। ओम सुसदाय नमः। ओम सुहृदे नमः। ओम मनोहराय नमः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम वीरबाहवे नमः। ओम विदारणाय नमः। ओम स्वापनाय नमः। ओम स्ववशाय नमः। ओम स्वव्यापिने नमः। ओम नैकात्मना नमः। ओम नैककर्मकृते नमः। ओम वत्सराय नमः। ओम वत्सलाय नमः। ओम वत्सिने नमः। ओम रत्नगर्भाय नमः। ओम धनेश्वराय नमः। ओम धर्मकृते नमः। ओम धर्मकृते नमः। ओम धर्मिणे नमः। ओम सत्ये नमः। ओम असत्ये नमः। ओम क्षराय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम अविद्यात्रे नमः। ओम सहस्रांशवे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम कृतलक्षणाय नमः। ओम गभस्तिनेमये नमः। ओम सत्वस्थाय नमः। ओम सिंहाय नमः। ओम भूतमहेश्वराय नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम देवेशाय नमः। ओम देवपितृरवे नमः। ओम उत्तराय नमः। ओम भूपतये नमः। ओम गोप्त्रे नमः। ओम ज्ञानगम्याय नमः। ओम पुरातनाय नमः। ओम शरीरभूते नमः। ओम भूपत्रे नमः। ओम कपीन्द्राय नमः। ओम भूरि दक्षिणाय नमः। ओम सोमपाय नमः। ओम अमृतपाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम पुरुजिते नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम विनयाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम सत्यसंघाय नमः। ओम दाशार्हाय नमः। ओम सात्वतांपतये नमः। ओम जीवाय नमः। ओम विनयिताक्षाक्षिणे नमः। ओम मुकुंदाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम अम्भोनिधये नमः। ओम अनंतात्मने नमः। ओम महोदतिशव्याय नमः। ओम अनंतकाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम महार्हाय नमः। ओम स्वाभाव्याय नमः। ओम जितामित्राय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम आनंदाय नमः। ओम नंदनाय नमः। ओम नंदाय नमः। ओम सत्यधर्मणे नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम महर्षये कपिलाचार्याय नमः। ओम कृतज्ञाय नमः। ओम मेदिनीपतये नमः। ओम त्रिपदाय नमः। ओम त्रिदशाध्यक्षाय नमः। ओम महाशृंगाय नमः। ओम कृतान्तकृते नमः। ओम महावराहाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम सुषेणाय नमः। ओम कनकांगिने नमः। ओम गुह्याय नमः। ओम गंभीराय नमः। ओम गहनाय नमः। ओम गुप्ताय नमः। ओम चक्रगदाधराय नमः। ओम वेदसे नमः। ओम सांगाय नमः। ओम अजिताय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दृढ़ाय नमः। ओम संकर्षणाच्युताय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वारुणाय नमः। ओम वृक्षाय नमः। ओम पुष्कराक्षाय नमः। ओम महामनसे नमः। ओम भगवते नमः। ओम भक्तने नमः। ओम आनंदिनी नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम हलायुधाय नमः। ओम
आदित्याय नमः ओम ज्योतिरादित्याय नमः ओम सहिष्णुवे नमः ओम गतिसत्समाय नमः ओम सुधन्वन्ने नमः ओम खंडपराशवे नमः ओम दारुणाय नमः ओम द्रविणप्रदाय नमः ओम दिवसपुरुषे नमः ओम सर्वव्यासाय नमः ओम वाचस्पतये अयोनिजाय नमः ओम त्रिसाम्ने नमः ओम समागाय नमः ओम साम्ने नमः ओम निर्वाणाय नमः ओम भेषजाय नमः ओम विषजे नमः ओम संन्यासते नमः ओम क्षमाय नमः ओम शांताय नमः ओम निष्ठायै नमः ओम शांत्यै नमः ओम परायणाय नमः ओम शुभांगाय नमः ओम शांतिदाय नमः ओम शस्त्रे नमः ओम कुमुदाय नमः ओम कुलवेशाय नमः ओम गोहिताय नमः ओम गोपतये नमः ओम गोपुत्रे नमः ओम वृषभाक्षाय नमः ओम वृषप्रियाय नमः ओम अनिवर्तिने नमः ओम निवृत्तात्मने नमः ओम संक्षेपत्रे नमः ओम क्षेमकृते नमः ओम शिवाय नमः ओम श्रीवत्सवक्षे नमः ओम श्रीवासाय नमः ओम श्रीपतये नमः ओम श्रीमतांबराय नमः ओम श्रीदाय नमः ओम श्रीशाय नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम श्रीनिधये नमः ओम श्रीविभावनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकराय नमः ओम श्रेयसे नमः ओम श्रीमते नमः ओम लोकत्रयाश्राय नमः ओम स्वक्षाय नमः ओम स्वांगाय नमः ओम शतानंदाय नमः ओम नंदिने नमः ओम ज्योतिर्गणेश्वराय नमः ओम विजितात्मने नमः ओम विधेयात्मने नमः ओम सत्कीर्तये नमः ओम छिन्न संशयाय नमः ओम उदीर्णाय नमः ओम सर्वतचक्षुषे नमः ओम अनिशाय नमः ओम शाश्वत स्थिराय नमः ओम भूषयाय नमः ओम भूषणाय नमः ओम भूतये नमः ओम विशोकाय नमः ओम शोकनाशनाय नमः ओम अर्चिष्मते नमः ओम अर्चिताय नमः ओम कुंभाय नमः ओम विशुद्धात्मने नमः ओम विशुद्धनाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम अप्रतिरथाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अमित विक्रमाय नमः ओम कालनेमिने नमः ओम वीराय नमः ओम शौर्ये नमः ओम सुरजनेश्वराय नमः ओम त्रिलोकात्मने नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम केशवाय नमः ओम केशिज्ञे नमः ओम हरये नमः ओम कामदेवाय नमः ओम कामपालाय नमः ओम कामिने नमः ओम कांताय नमः ओम कृतगमाय नमः ओम अनिर्देश्यवपुषे नमः ओम विष्णवे नमः ओम वीराय नमः ओम अनंताय नमः ओम धनंजयाय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम ब्रह्मकृते नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्राह्मणे नमः ओम ब्रह्मविवर्धनाय नमः ओम ब्रह्मविदे नमः ओम ब्राह्मणाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मज्ञाय नमः ओम ब्राह्मणप्रियाय नमः ओम महाक्रमाय नमः ओम महाकर्मणे नमः ओम महातेजसे नमः ओम महोरगाय नमः ओम महाक्रत्वे नमः ओम महायजने नमः ओम महायज्ञाय नमः ओम महाहविषे नमः ओम स्तव्याय नमः ओम स्तवप्रियाय नमः ओम स्तोत्राय नमः ओम स्तुतये नमः ओम स्तोत्रे नमः ओम रणप्रियाय नमः ओम पूर्णाय नमः ओम पुरयित्रे नमः ओम पुण्याय नमः ओम पुण्यकीर्तये नमः ओम अनामयाय नमः ओम मनोजवाय नमः ओम तीर्थकराय नमः ओम वसुरेतसे नमः ओम वसुवरदाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम वसवे नमः ओम वसुमनसे नमः ओम हविषे नमः ओम हविहि नमः ओम सद्रतये नमः ओम सदुतये नमः
ओम सत्ताये नमः। ओम सद्गुतये नमः। ओम सत्यप्राणाय नमः। ओम शूरसेनाय नमः। ओम यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम सन्निवासाय नमः। ओम सुयामुनाय नमः। ओम भूतावासाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सर्वासुनिलयाय नमः। ओम अनलाय नमः। ओम दर्पग्ने नमः। ओम दर्पदाय नमः। ओम द्रुपदाय नमः। ओम दुर्धराय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम विश्वमूर्तये नमः। ओम महामूर्तये नमः। ओम दिव्यमूर्तये नमः। ओम अमूर्तिमते नमः। ओम अनेकमूर्तये नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम शतमूर्तये नमः। ओम शताननाय नमः। ओम एकेस्मै नमः। ओम नैकस्मै नमः। ओम सवाय नमः। ओम काय नमः। ओम कस्मै नमः। ओम यस्मै नमः। ओम तस्मै नमः। ओम पदमनुत्तमाय नमः। ओम लोकबंधवे नमः। ओम लोकनाथाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम सवर्णवर्णाय नमः। ओम हेमांगाय नमः। ओम वरांगाय नमः। ओम चंदनांगाग्ने नमः। ओम विरग्ने नमः। ओम विषमाय नमः। ओम शून्याय नमः। ओम ऋताशिषाय नमः। ओम अचलाय नमः। ओम चलाय नमः। ओम अमानिने नमः। ओम मानदाय नमः। ओम मान्याय नमः। ओम लोकस्वामिने नमः। ओम त्रिलोकपुरुषे नमः। ओम सुमेधसे नमः। ओम मेघजाय नमः। ओम धन्याय नमः। ओम सत्यमेकसे नमः। ओम धराधराय नमः। ओम तेजोवृषाय नमः। ओम द्युतिधराय नमः। ओम सर्वशस्त्रपुतांबराय नमः। ओम प्रग्रहाय नमः। ओम निग्रहाय नमः। ओम व्यग्राय नमः। ओम नैकशृंगाय नमः। ओम गदाग्रजाय नमः। ओम चतुर्मूर्तये नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। ओम चतुर्व्यूहाय नमः। ओम चतुर्गतये नमः। ओम चतुरात्मने नमः। ओम चतुर्भावाय नमः। ओम चतुर्वेदविदे नमः। ओम एकपदे नमः। ओम समावर्ताय नमः। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम दुर्जाय नमः। ओम दुर्तिक्रमाय नमः। ओम दुर्लभाय नमः। ओम दुर्गमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुरावासाय नमः। ओम दुरारिग्ने नमः। ओम शुभांगाय नमः। ओम लोकसारंगाय नमः। ओम सुतंतवे नमः। ओम तंतुवर्धनाय नमः। ओम इंद्रकर्मणे नमः। ओम महाकर्मणे नमः। ओम कृतकर्मणे नमः। ओम कृतागमाय नमः। ओम उद्भवाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम सुंदाय नमः। ओम रत्ननाभाय नमः। ओम सुलोचनाय नमः। ओम आर्काय नमः। ओम वाजसनाय नमः। ओम शुंगिने नमः। ओम जयंताय नमः। ओम सर्वविजयिने नमः। ओम उद्भवाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम सर्ववागीश्वराय नमः। ओम महाहृदाय नमः। ओम महागर्ताय नमः। ओम महाभूताय नमः। ओम महानिधये नमः। ओम कुमुदाय नमः। ओम कुंदराय नमः। ओम कुंदाय नमः। ओम पर्जन्याय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम अनिलाय नमः। ओम अमृतांशाय नमः। ओम अमृतवपुषे नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम सर्वतोमुखाय नमः। ओम सुलभाय नमः। ओम सुव्रताय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम शत्रुजिते नमः। ओम शत्रुतापनाय नमः। ओम न्यग्रोधाय नमः। ओम उदुम्बराय नमः। ओम अश्वत्थाय नमः। ओम चाणूरानुग्रहनिषुधनाय नमः। ओम सहस्रार्चिषे नमः। ओम सप्तजिह्याय नमः। ओम सप्तैजसे नमः। ओम सप्तवाहनाय नमः। ओम अमूर्तये नमः। ओम अनघाय नमः। ओम अचिन्त्याय नमः। ओम भयकृते नमः। ओम भयनाशनाय नमः। ओम अणवे नमः। ओम बृहते नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम स्थूलाय नमः। ओम गुणवृते नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम महते नमः। ओम अधृताय नमः। ओम स्वधृताय नमः। ओम स्वास्याय नमः। ओम प्राङ्गवंशाय नमः। ओम वंशवर्धनाय नमः। ओम भारभृते नमः। ओम कथिताय नमः। ओम योगिने नमः। ओम योगिशाय नमः।
ओम सर्वकामदाय नमः, ओम आश्रमाय नमः, ओम श्रमणाय नमः, ओम क्षामाय नमः, ओम सुपर्णाय नमः, ओम वायुवाहनाय नमः, ओम धनुर्धराय नमः, ओम धनुर्वेदाय नमः, ओम दंडाय नमः, ओम दमित्रे नमः, ओम दमाय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम सर्वसहाय नमः, ओम नियंत्रे नमः, ओम नियमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम सत्ववते नमः, ओम सत्विकाय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम सत्यधर्मपरायणाय नमः, ओम अभिप्रायाय नमः, ओम प्रियार्हाय नमः, ओम अर्हाय नमः, ओम प्रियकृते नमः, ओम प्रीतिवर्धनाय नमः, ओम विहाय सगतये नमः, ओम ज्योतिषे नमः, ओम सुरुचये नमः, ओम बुद्भुजे नमः, ओम विभवे नमः, ओम रवये नमः, ओम विरोचनाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम रविलोचनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम बुद्भुजे नमः, ओम भोक्त्रे नमः, ओम सुखदाय नमः, ओम नैकजाय नमः, ओम अग्रजाय नमः, ओम अनिर्वीणाय नमः, ओम सदामर्षणे नमः, ओम लोकाधीष्ठानाय नमः, ओम अद्भुताय नमः, ओम सनाते नमः, ओम सनातनतमाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम कपये नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम स्वस्तिदाय नमः, ओम स्वस्तिकृते नमः, ओम स्वस्तये नमः, ओम स्वस्तिभुजे नमः, ओम स्वस्तिदक्षिणाय नमः, ओम अरोध्याय नमः, ओम कुंडलिने नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम विक्रमिणे नमः, ओम ऊर्जितशासनाय नमः, ओम शब्दाधिगाय नमः, ओम शब्दसहाय नमः, ओम शिशिराय नमः, ओम सर्वरिकराय नमः, ओम अक्रूराय नमः, ओम पेशलाय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम क्षमिणाम्बराय नमः, ओम विद्यतमाय नमः, ओम वितभयाय नमः, ओम पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः, ओम उत्तारणाय नमः, ओम दुष्कृतिघ्ने नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम दुःस्वप्ननाशाय नमः, ओम विरघ्ने नमः, ओम रक्षणाय नमः, ओम सदभ्यो नमः, ओम जीवनाय नमः, ओम पर्यवस्थिताय नमः, ओम अनन्तरूपाय नमः, ओम अनन्तश्रिये नमः, ओम जितमन्यवे नमः, ओम भयापहाय नमः, ओम चतुरस्त्याय नमः, ओम गंभीरात्मने नमः, ओम विदिशाय नमः, ओम व्यादिशाय नमः, ओम दिशाय नमः, ओम अनादये नमः, ओम भुवः-भुवे नमः, ओम लक्ष्मै नमः, ओम सुधीराय नमः, ओम रुचिरागदाय नमः, ओम जननाय नमः, ओम जनजन्मान्दये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम भीमपराक्रमाय नमः, ओम अघारनिलयाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम पुष्पहासाय नमः, ओम प्रजागराय नमः, ओम ऊर्ध्वगाय नमः, ओम सत्पथाचाराय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्रणवाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्रमाणाय नमः, ओम प्राणनिलयाय नमः, ओम प्राणप्रते नमः, ओम प्राणजीवाय नमः, ओम तत्वाय नमः, ओम तत्वविदे नमः, ओम एकात्मने नमः, ओम जन्ममृत्युजरादिगाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः सर्वे नमः, ओम ताराय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम प्रपितामहाय नमः, ओम यज्ञाय नमः, ओम यज्ञपतये नमः, ओम यज्ञने नमः, ओम यज्ञांगाय नमः, ओम यज्ञवाहनाय नमः, ओम यज्ञभृते नमः, ओम यज्ञकृते नमः, ओम यज्ञिने नमः, ओम यज्ञभुजे नमः, ओम यज्ञसाधनाय नमः, ओम यज्ञान्तकृते नमः, ओम यज्ञभृत्याय नमः, ओम अन्नाय नमः, ओम अन्नादाय नमः, ओम आत्मयोनये नमः, ओम स्वयंजाताय नमः, ओम वैखानाय नमः, ओम सामगायनाय नमः, ओम देवकीनंदनाय नमः, ओम स्त्रष्ट्रे नमः, ओम क्षितिशाय नमः, ओम पापनाशनाय नमः, ओम शंखभृते नमः, ओम नंदकिने नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम संवर्धन्वने नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम रथापाणये नमः, ओम अक्षोभ्याय नमः, ओम सर्वप्रहरणाय नमः।
इति श्री दिव्य विष्णु सहस्र नामावली संपूर्णम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम तत्सत। बोलो श्री भगवान लक्ष्मीपतिनी जय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। મિત્રો, સર્વ પાપોને નષ્ટ કરી મુક્તિ દેનાર શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવલીનો પાઠ અવશ્ય સાંભળો। જે મનુષ્ય ભાવભક્તિથી આ સ્તોત્રને પાઠ કરે છે તેના પર સર્વે ગ્રહો ઉપગ્રહો શાંત રહે છે અને તેના સર્વ પાપોનો વિનાશ થાય છે। મિત્રો, અહીં વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવલી સંપૂર્ણ થાય છે અને હવે આપણે સાંભળીશું શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની સંપૂર્ણ કથા। બોલીએ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન। મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે પૂર્ણિમાના દિવસે સાંભળવામાં આવતી ભગવાન સત્યનારાયણની સંપૂર્ણ કથા સાંભળીશું અને મિત્રો, તમને વાંચવામાં સરળતા રહે એટલા માટે ગુજરાતીમાં સાથે સાથે લખાણ પણ આપેલું છે। તો હવે આપણે સાંભળીશું ભગવાન સત્યનારાયણની સંપૂર્ણ કથા। તો ચાલો શરૂ કરીએ કથા। મિત્રો, આજે આપણે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનો મહિમા સાંભળશું। તો મિત્રો, આ કથા જે પૂરી સાંભળે છે તેમને જીવનમાં ધન, ધાન્ય અને સુખ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને આગલા જન્મમાં પણ મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે। તો મિત્રો, આ કથાનું પૂરેપૂરું શ્રવણ કરજો। તો હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ અધ્યાય પહેલો। એક સમયની વાત છે, નૈમિષારણ્ય તીર્થક્ષેત્રમાં શૌનક વગેરે ઋષિઓ ભેગા થયા હતા। તે સમયે પુરાણો તથા મહાભારતના રચયિતા શ્રી વ્યાસ મુનિના પ્રધાન શિષ્ય સૂતજી પણ ત્યાં વિરાજમાન હતા। શૌનક વગેરે ઋષિઓએ શ્રી સૂતજીને પૂછ્યું કે હે મહામુનિ, વ્રત અથવા તપથી કેમ મનોવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે આપ અમને સમજાવીને કહેવાની કૃપા કરો। શ્રી સૂતજીએ કહ્યું, એકવાર આ જ પ્રશ્ન યોગીરાજ નારદજીએ શ્રી લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણુ ભગવાનને પૂછ્યો હતો। એનો જે ઉત્તર ભગવાને આપ્યો હતો તે જ કથા હું તમને સંભળાવું। એક સમયે પરોપકારની ઈચ્છાથી બધા લોકમાં ફરનાર યોગીરાજ નારદજી ફરતા ફરતા મૃત્યુલોકમાં આવ્યા। ત્યાં એમણે ઘણા લોકોને પોતપોતાના પૂર્વજન્મના કર્મ અનુસાર અનેક પ્રકારના દુઃખો ભોગવતા જોયા। એવો કયો ઉપાય છે કે જેનાથી લોકોના આ દુઃખો દૂર થઈ શકે? એવું વિચારી યોગીરાજ નારદજી વિષ્ણુ લોકમાં શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન પાસે પહોંચ્યા। મન, વાણીથી પર, આદિ, મધ્ય અને અંત રહી અનંત શક્તિવાળા સર્વના મૂળ કારણ નિર્ગુણ છતાં ગુણાત્મા ભક્તોના દુઃખો દૂર કરનાર તે દેવોના દેવને જોઈ નારદજી બોલ્યા, હું આપને વંદન કરું છું। શ્રી ભગવાન બોલ્યા, હે ભાગ્યશાળી, તમે શા માટે આવ્યા? તમારા મનમાં જે કાંઈ હોય તે સઘળું કહો, હું તમને બધું જ જણાવીશ। નારદ બોલ્યા, હે ભગવાન, પૃથ્વી પર કેટલાય લોકો વિવિધ પ્રકારના દુઃખોથી પીડાય છે। એ દુઃખો દૂર કરવાનો કોઈ સરળ ઉપાય આપ જાણતા હોય તો કૃપા કરીને મને કહેવા આપને નમ્ર વિનંતી કરું છું। શ્રી વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું, હે નારદ, લોક કલ્યાણની આકાંક્ષાથી તમે સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો। જે કરવાથી મોહમાયામાંથી મુક્ત થવાય તે હું કહું છું તે સાંભળો। મનુષ્ય લોકમાં અને સ્વર્ગ લોકમાં પણ દુર્લભ તથા મહાપુણ્ય આપનાર એક વ્રત છે। હે વત્સ, તારા પરના પ્રેમના કારણે હું તને એ કહું છું, એ છે સત્યનારાયણનું વ્રત। યોગ્ય વિધિ વિધાનથી એ વ્રત કરવાથી તરત જ સુખ મેળવી પરલોકમાં મોક્ષ મળે છે। ભગવાનના આ વાક્ય સાંભળી નારદજી બોલ્યા, આ વ્રતનું ફળ શું? એની વિધિ શી છે? એ વ્રત ક્યારે કરવું તથા એ કોણે કર્યું હતું
તે આપ મને વિસ્તારથી કહો. આ પવિત્ર વ્રત દુઃખ શોક દૂર કરી સુખ સૌભાગ્ય અને સંતતિ વધારી સર્વત્ર વિજય અપાવે છે. ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી કોઈ પણ દિવસે સાંજે બ્રાહ્મણો, વડીલો, ઇષ્ટ મિત્રો અને સગાવાલા સહિત ભેગા મળી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત પૂજન કરવું જોઈએ. સવાયો પ્રસાદ ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરી પંચામૃત અને પ્રસાદ બધાને વહેંચી અને પોતે પણ લેવો. આ પછી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા બધા લોકો પોતપોતાના ઘરે જાય અને નિશ્ચય કરે કે સત્ય વાણી અને સત્ય આચરણ દ્વારા પોતાના જીવનને સફળ કરીશું. આ રીતે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાથી મનુષ્યની બધી મનોકામના અવશ્ય પૂર્ણ થાય છે. ઇતિ શ્રી રેવાખંડે પ્રથમો અધ્યાય સમાપ્ત. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન જય. અધ્યાય બીજો. આ રીતે સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રત વિધાન તથા મહાત્મ્ય જણાવતા શ્રી સુતજીએ શૌનક આદિ ઋષિઓને કહ્યું. આ વ્રત સૌપ્રથમ જેણે કર્યું તેની કથા કહું છું. હે ઋષિઓ, અત્યંત રમણીય એવી કાશી નગરીમાં સતાનંદ નામનો એક ગરીબ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. ભૂખ તરસથી વ્યાકુળ થઈ તે દરરોજ ભિક્ષા માંગીને પોતાના જીવનનો નિર્વાહ કરતો હતો. એક દિવસ જેને બ્રાહ્મણ પ્રિય છે એવા ભગવાન પોતે જ એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કરી એમની પાસે આવ્યા અને આદરપૂર્વક કહ્યું, હે પ્રિય, તમે અત્યંત દીન બની રોજ રોજ શા માટે ભિક્ષા માંગો છો? વૃદ્ધ બ્રાહ્મણની પ્રેમ ભરી વાણી સાંભળી તે શતાનંદ બ્રાહ્મણે કહ્યું, હું બહુ જ ગરીબ છું, આથી ભિક્ષા માટે ભટકું છું. જો આ કષ્ટમાંથી મુક્ત થવાનો કોઈ ઉપાય આપ જાણતા હો તો કૃપા કરીને મને અવશ્ય કહો. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ વેશધારી ભગવાન બોલ્યા, હે બ્રાહ્મણ, ઈચ્છિત ફળ આપનાર અને બધી જ મનોકામના પૂર્ણ કરનાર શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન, તમે એનું જ પૂજન અને સર્વશ્રેષ્ઠ વ્રત કરો. આ વ્રત કરવાથી મનુષ્ય આવાગમનના બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે અને પૃથ્વી પર સ્વર્ગનું સુખ મેળવે છે. તે દરિદ્ર બ્રાહ્મણને વ્રતની વિધિ બતાવી. બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કરેલ ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. આ બ્રાહ્મણે જે વ્રત કહ્યું તે હું કરીશ એવો દ્રઢ નિશ્ચય તેણે કર્યો. આથી રાત્રે બરાબર ઊંઘ પણ ન આવી. બીજે દિવસે વ્રત અને પૂજનનો સંકલ્પ કરી શતાનંદ હંમેશની જેમ નગરમાં ભિક્ષા માંગવા ગયો. તે દિવસે તેને દરરોજ કરતા વધુ ધન મળ્યું. તે ધન વડે શતાનંદે ભાઈબંધુઓ સહિત શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કર્યું. આ વ્રત કરવાથી તે બ્રાહ્મણ બધા દુઃખોથી મુક્ત થઈ ગયો તથા સંપત્તિવાન બન્યો. શતાનંદ આ વ્રતના પ્રભાવથી બ્રાહ્મણોમાં શ્રેષ્ઠ બની ગયો. ત્યારથી તે દર મહિને શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરતો. એ રીતે બધા દુઃખોથી મુક્ત થઈ અત્યંત દુર્લભ મોક્ષને પ્રાપ્ત થયો. શ્રી સુતજી બોલ્યા, હે ઋષિમુનિઓ, શ્રી વિષ્ણુ ભગવાને યોગીરાજ નારદજીને જે કંઈ કહ્યું હતું તે બધું જ મેં તમને કહ્યું છે. બીજું વધારે તમારે શું સાંભળવું છે? શૌનકાદિ ઋષિઓએ કહ્યું, હે મુનિશ્રેષ્ઠ, અમને શ્રદ્ધા જન્મે આથી વધુ સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. તે બ્રાહ્મણ ઉપરાંત બીજા કોણે આ પૃથ્વી પર એ વ્રત કર્યું તે અમને સાંભળવા ઈચ્છીએ છીએ, તો કૃપા કરીને અમને કહો. શ્રી સુતજી બોલ્યા, હે ઋષિઓ, એક સમયે આ બ્રાહ્મણ જ્યારે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરી રહ્યો હતો ત્યારે એક કઠિયારો એના ઘર પાસેથી નીકળ્યો. તરસથી પીડાતો તે લાકડાનો ઢારો બહાર મૂકી બ્રાહ્મણના ઘરમાં ગયો. તેને વ્રત કરતા જોઈને નમન કરી કઠિયારાએ પૂછ્યું, હે બ્રાહ્મણ, આપ આ શું કરી રહ્યા છો અને એ કરવાથી શું ફળ મળે એ વિસ્તારપૂર્વક મને કહેવાની કૃપા કરો. કઠિયારાની વાણી સાંભળી બ્રાહ્મણે કહ્યું, બધા ઈચ્છિત ફળ આપનારા આ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત છે. એની
દેખવાથી જ મને ધન ધાન્ય આદિ સર્વ પ્રાપ્ત થયું છે. તેની પાસેથી આ વ્રતનું મહાત્મ્ય જાણી હત્યારો ઘણો જ ખુશ થયો અને પ્રસાદ લઈ તથા પાણી પી લાકડાનો ભારો માથે મૂકી હું પણ આ વ્રત કરીશ એમ વિચારી નગરમાં એના સદભાગ્યે જ્યાં ધનિક લોકો રહેતા હતા ત્યાં પહોંચી ગયો. તે દિવસે તે કઠિયારાને એના લાકડાનો રોજ કરતા બમણો ભાવ મળ્યો. એ પછી ખુશ થઈ સારા પાકા કેળા, દૂધ, ઘી, ઘઉંનો લોટ વગેરે લઈ ઘરે આવ્યા. આ પછી પોતાના સગા વહાલાને બોલાવી વિધિપૂર્વક શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કર્યું. આ વ્રતના પ્રભાવથી ધન ધાન્ય અને સંતાન સુખ વગેરેથી સંપન્ન થઈ આ લોકના સમસ્ત સુખો ભોગવી અંતમાં મોક્ષ પદને પ્રાપ્ત થયા. ઇતિ શ્રી રેવાખંડે બીજો અધ્યાય સમાપ્ત. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન જય. અધ્યાય ત્રીજો. શ્રી સુતજી બોલ્યા, હે મુનિશ્રેષ્ઠ, હવે એની આગળની કથા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. ઘણા સમય પહેલાની વાત છે. ઉલ્કામુખ નામનો એક ઘણો મોટો ઇન્દ્રિયજીત અને બુદ્ધિમાન રાજા હતો. તે નિયમિત દેવ મંદિરમાં ભગવાનનું દર્શન કરી અને બ્રાહ્મણો અને ભિક્ષુઓને દાન આપતા. આ રાજાની પ્રમુખા નામની રાણી પતિવ્રતા અને કમળ સમાન સુંદર મુખવાળી હતી. ઉલ્કામુખ રાજાએ પત્ની સહિત ભદ્રા નદીના કાંઠે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત પ્રારંભ કર્યું. તે જ સમયે એક શેઠ વેપાર માટે ઘણું ધન લઈ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. પોતાના વહાણને માલ સહિત કિનારા પર રાખી રાજા નજીક આવ્યો અને વિનયપૂર્વક પૂછ્યું, હે રાજન, ભક્તિપૂર્ણ મનથી આપ શું કરી રહ્યા છો? એ કરવાથી શું ફળ મળે? એ બધું આપ મને વિગતવાર કહેવાની કૃપા કરો. રાજાએ કહ્યું, હે શેઠ, અમે પુત્રાદિની ઈચ્છાથી અમારા સ્વજનો સાથે અતુલ તેજસ્વી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અને પૂજન કરીએ છીએ. રાજાની આવી વાણી સાંભળી આદરપૂર્વક શેઠે કહ્યું, હે રાજન, આ પવિત્ર વ્રતની વિધિ અમને કહેવાની કૃપા કરો. કેમ કે અમને પણ સંતતિ નથી. જો એ કરવાથી ચોક્કસ સંતતિ થતી હોય તો એ વ્રત હું જરૂર કરીશ. આ રીતે રાજાના વચનો સાંભળી વેપારમાંથી પરવરી તે શેઠ આનંદપૂર્વક ઘરે આવી પોતાની પત્નીને સંતતિ આપનાર આ વ્રત વિશે બધું જ કહ્યું. સંતતિ દેનાર શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું એ વ્રત જ્યારે આપણને સંતતિ થશે ત્યારે અવશ્ય કરીશ. એક દિવસ તેની ધર્મપરાયણ સતી પત્ની લીલાવતી આનંદપૂર્ણ મનથી પતિ સાથે યુક્ત બની. આથી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી તે ગર્ભવતી થઈ. 10મા મહિને એક સુંદર કન્યાને તેણે જન્મ આપ્યો. તે કન્યા શુક્લ પક્ષના ચંદ્રમાની જેમ મોટી થવા લાગી. તેનું નામ કલાવતી રાખવામાં આવ્યું. આ પછી એક દિવસ લીલાવતીએ મધુર વચને પોતાના પતિને કહ્યું, આપે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કરેલો તે કેમ પૂરો કરતા નથી? શેઠે કહ્યું, અત્યારે વેપારમાં તેજીને લીધે અવકાશ નથી. પુત્રીના લગ્ન સમયે કરીશું. આ રીતે પોતાની પત્નીને દિલાસો આપી વેપાર અર્થે બીજા નગરમાં ચાલ્યો ગયો. સમય વીતવા સાથે કલાવતી મોટી થવા લાગી. એકવાર કલાવતીને શેઠે સખીઓ સાથે રમતી જોઈ અને તે વિવાહને યોગ્ય થયેલી લાગી. આથી શેઠે પોતાના ભાઈ ભાંડુઓની સલાહ લઈ વાળંદને આજ્ઞા આપી કે જલ્દી કલાવતી માટે યોગ્ય મુહૂર્તો શોધી લાવે. શેઠની આજ્ઞાથી વાળંદ કન્યાના વિવાહ માટે શ્રેષ્ઠ વર મેળવવાના વિચાર સાથે કાંચન નામની નગરીમાં પહોંચ્યો. એક સુંદર શરીરવાળા અને ગુણવાન વૈશ્ય પુત્રને જોઈ વિવાહની વાત પાકી કરી આવ્યા. શેઠે સંતુષ્ટ મનથી જ્ઞાતિજનોને સાથે
હાથે રાખી તે શાહકાર પુત્રને પોતાની કન્યા વિધિપૂર્વક અર્પણ કરી. દુર્ભાગ્યે શેઠ આ સમયે પણ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાનું ભૂલી ગયો. આથી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન નારાજ થયા. કન્યાના વિવાહ બાદ નિયત સમય મુજબ વેપારમાં પરમ ચતુર તે શેઠ પોતાના જમાઈને લઈ રાજા ચંદ્રકેતુ રત્નસારપુર નામના સમુદ્ર નજીકના સુંદર નગરમાં વેપાર કરવા પહોંચી ગયો. તે સમયે શેઠને પ્રતિજ્ઞા ભ્રષ્ટ થયેલો જોઈ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનને શાપ આપ્યો કે તને મહાન દારૂણ અને કઠિન દુઃખ પ્રાપ્ત થાવ. એક ચોર રાજાના ખજાનામાંથી ધન ચોરી લઈ આ વેપારીઓ જ્યાં હતા ત્યાં આવ્યો. રાજાના સિપાહીઓએ પીછો પકડ્યો જોઈ ભયને લીધે તેને ધન ત્યાં નાખી દીધું અને ભાગી ગયા. જ્યાં આ સજ્જન વણિકો હતા ત્યાં રાજાના સિપાહીઓ આવ્યા અને રાજાનું ધન ત્યાં જોયું. આથી એ બંનેને દોરડાથી બાંધી રાજા પાસે લઈ આવ્યા અને કહ્યું, હે રાજન, આપનું ધન ચોરનાર આ બંને ચોર આપની સમક્ષ હાજર છે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની માયાથી ચંદ્રકેતુ રાજાએ એમનું કહેવાનું કશું ન સાંભળ્યું અને બંનેને મજબૂત રીતે બાંધી કારાગારમાં પુરાવી દીધા. તેમનું જે ધન હતું તે પણ લઈ લીધું. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનના શ્રાપને લીધે શેઠના ઘરે એની પત્ની અને પુત્રીની પણ ઘણી ખરાબ દશા થઈ. ઘરમાં જે કાંઈ ધન સંપત્તિ હતી તે ચોર લોકો ચોરી ગયા. ભૂખ તરસથી દુઃખી થઈ તેઓ મજૂરી કરવા લાગ્યા અને ભિક્ષા માંગવા ચિત્તભ્રમ થઈ ઘર ઘર ભટકવા લાગ્યા. એક દિવસ ભૂખ તરસથી વ્યાકુળ કલાવતી એક બ્રાહ્મણના ઘરે ગઈ. ત્યાં તેણે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત પૂજન જોયું. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા સાંભળી પ્રસાદ લઈ મોડી રાતે કલાવતી ઘરે ગઈ. માતાએ કલાવતીને પ્રેમથી પૂછ્યું, હે પુત્રી, આટલી રાત વીતવા સુધી ક્યાં હતી? મનમાન્યું કેમ કરે છે? કલાવતીએ શાંત સ્વરે કહ્યું, માં, એક બ્રાહ્મણના ઘરે મેં એવું વ્રત પૂજન જોયું જે બધી ઈચ્છિત મનોકામના પૂર્ણ કરનાર છે. કલાવતીના વચન સાંભળી લીલાવતીને શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રતનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. તેણે આ વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કર્યો અને પોતાના સગાવાલા સાથે વ્રત પૂર્ણ કર્યું. લીલાવતીએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, વારંવાર વિનંતી કરી, હે પ્રભુ, મારા પતિ અને જમાઈને જલ્દીથી ઘરે મોકલો. તેઓના અપરાધ ક્ષમા કરવામાં આપ જ સમર્થ છો. વ્રતથી સંતુષ્ટ થયેલા શ્રી સત્યનારાયણ પ્રભુએ રાજા ચંદ્રકેતુને તે જ રાત્રે સ્વપ્નમાં કહ્યું, હે રાજન, પેલા બંને બંદીવાન વણિકોને જેલમાંથી મુક્ત કરી જે કાંઈ ધન તેમનું લઈ લીધું છે તે પરત જ પાછું આપી દેજે. જો તું નહીં ચેતીશ તો ધન પુત્ર સહિત તારા રાજ્યનો નાશ કરીશ. આમ કહીને ભગવાન અદૃશ્ય થયા. સવાર થતા જ રાજા ચંદ્રકેતુએ મંત્રીને આદેશ આપ્યો કે જેલમાં પૂરેલા પેલા બંને વણિક મહાજનને પોતાની સમક્ષ લાવવામાં આવે. રાજાના આ વચનો સાંભળી બંને મહાજનોને સેવકોએ મુક્ત કરી રાજા સમક્ષ હાજર કર્યા અને વિનયપૂર્વક કહ્યું, બંને વણિક પુત્રોને મુક્ત કરી લાવવામાં આવ્યા છે. બંનેએ રાજા ચંદ્રકેતુને નમસ્કાર કર્યા અને પોતાની સાથે બનેલા આગલા બનાવને યાદ કરી બંને જણા ભય વિવશમાં બની મૌન રહ્યા. ત્યારે રાજાએ કહ્યું, તમને આ દારૂણ દુઃખ દેવના પ્રકોપને લઈને ભોગવવું પડ્યું, પણ હવે તમારે કોઈ ભય રાખવાનું કારણ નથી. હજામત તથા સ્નાનાદિ કરાવી વસ્ત્રાલંકાર આપી એમની પાસેથી લઈ લીધેલા ધનથી બેવડું ધન આપી રાજાએ તેમને સંતોષ્યા અને કહ્યું, હવે ખુશીથી તમે તમારા ઘરે જાઓ. રાજાને પ્રણામ કરી આપની કૃપાથી અમે હવે અમારા ઘરે જઈશું કહી તે બંને વૈશ્યોએ પોતાના ઘર તરફ પ્રયાણ કર્યું. ઇતિ શ્રી રેવાખંડે ત્રીજો અધ્યાય સમાપ્ત. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન જય.
હવે આપણે સાંભળીશું અધ્યાય ચોથો. શ્રી સુતજી બોલ્યા, યાત્રા માટે તૈયાર કરતા એ શેઠે સ્વસ્તિ વાચન કરાવી બ્રાહ્મણોને દાન આપી નગર તરફ પ્રયાણ કર્યું. આ વેપારીઓના થોડે દૂર ગયા પછી તેઓની પરીક્ષા લેવા શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન એક સંન્યાસીના વેશમાં તેમની પાસે આવ્યા અને બોલ્યા, હે શેઠ, તમારી આ હોડીમાં શું કર્યું? ઘણા ધનથી ચૂકેલા તે બંને મહાજનોએ હસીને કહ્યું, હે સાધુ, તમે કેમ પૂછો છો? તમે શા માટે ધનની ઈચ્છા રાખો છો? અમારી હોડીમાં તો વેલા તથા પાંદડા જ ભરેલા છે. શ્રી સત્યનારાયણ દેવ ભગવાનને આ વેપારીઓની કડવી અને મિથ્યા વાણી સાંભળી કહ્યું, સારું ભાઈ, તમારી વાત સાચી પડો. એમ કહી સાધુ વેશધારી સત્યનારાયણ ભગવાન તરત જ આગળ જઈ એક જગ્યાએ દરિયાની નજીક બેસી ગયા. દંડી સંન્યાસીના ગયા પછી શેઠ નિત્ય કર્મથી પરવારી જ્યારે હોડી પર ગયા ત્યારે હોડીને પાણીથી ઉપર હલકી તરતી જોઈ ગૂંચવણમાં પડી ગયો. તેણે હોડીમાં વેલા તથા પાંદડા જોયા અને મૂર્છિત થઈ જમીન પર ઢળી પડ્યો. શેઠની એ દશા જોઈ એના જમાઈએ કહ્યું, હે પિતા, આપ ચિંતા શા માટે કરો છો? શોકથી વ્યાકુળ શા માટે થઈ રહ્યા છો? જરૂર એ પેલા સાધુ મહારાજના શાપને લીધે જ થઈ રહ્યું છે. એમાં શંકા નથી. આપ એના શરણે જાઓ. એ સર્વે શક્તિમાન છે અને કાંઈ પણ કરી શકે છે. જમાઈના આ વચન સાંભળી તેઓ બંને સાધુ ભગવાન પાસે જઈ પગે પડી આદર સહિત વિનંતી કરવા લાગ્યા, હે ભગવાન, હું આપની સમક્ષ જે ખોટું બોલ્યો તે અમારો અપરાધ ક્ષમા કરો. આમ વારંવાર કહી ખૂબ શોક કરવા લાગ્યો. વેપારીઓને રડતા જોઈ સાધુ વેશધારી ભગવાને કહ્યું, હે શેઠ, વિલાપ ન કર, મારી વાત સાંભળ. માનતા રાખી હોવા છતાં તે મારી પૂજા કરી નહીં, મિથ્યા વચનો બોલ્યો. આથી જ હે દુર્બુદ્ધિ, તને વારંવાર દુઃખ સહન કરવા પડ્યા. શ્રી સત્યદેવની વાત સાંભળી શેઠ તેમના ચરણોમાં પડી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, હે પ્રભુ, સર્વ બ્રહ્માદિ દેવતા પણ આપની માયાથી મોહિત છે અને આપના આશ્ચર્યજનક ગુણ અને રૂપને જાણતા નથી. તમારી માયાથી મોહિત હું શી રીતે જાણી શકું? વહાણમાં પહેલા મારું જે ધન હતું તે મને પાછું આપો. હું મારા વૈભવ અનુસાર આપનું પૂજન કરીશ. શેઠના ભક્તિ વચનો સાંભળી સ્વામી સત્યદેવ ભગવાન પ્રસન્ન થયા. ઈચ્છિત વરદાન આપી ભગવાન અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. શેઠે આવીને પોતાની હોડીને ધન ધાન્યથી પૂર્ણ જોઈ. સત્યદેવની કૃપાથી મારી ઈચ્છા સફળ થઈ એમ કહી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી અને પોતાના ઘર તરફ પ્રયાણ કર્યું. નગર દેખાતા જ શેઠે પોતાના જમાઈને કહ્યું, જુઓ મારું રત્નપુરી, અને પોતાના ધનનું રક્ષણ કરનાર દૂતને સમાચાર આપવા રવાના કર્યા. દૂતે નગરમાં પહોંચી શેઠની પત્નીને જોતા હાથ જોડી શુભ સમાચાર આપતા કહ્યું, શેઠ પોતાના જમાઈ, બાંધવો અને પુષ્કળ ધન સાથે નગરની નજીક આવી પહોંચ્યા છે. દૂતનો સંદેશો સાંભળી લીલાવતી બહુ જ ખુશ થઈ અને ભગવાન સત્યનારાયણની પૂજા કરી પુત્રીને કહ્યું કે હું જઈને એ લોકોનું સ્વાગત કરું છું અને તું પણ પૂજા પૂરી કરી અને જલ્દી આવ. કલાવતીએ માના વચનો સાંભળી પ્રસન્ન થઈ પૂજા પૂરી કરી, પરંતુ પ્રસાદ લીધા વિના પોતાના પતિને મળવા તે પણ દોડી ગઈ. પ્રસાદ ન લેવાથી ભગવાન સત્યદેવ નારાજ થયા અને કલાવતીના પતિને એની હોડી સહિત અદૃશ્ય કરી દીધું. કલાવતી પોતાના પતિને ન જોતા તરત જ શોકથી વ્યાકુળ થઈ જમીન પર ઢળી પડી. કન્યા કલાવતીને બહુ જ દુઃખી અને હોડીને અદૃશ્ય થયેલી જોઈ શેઠે મનમાં વિચાર્યું, આ તે કેવું આશ્ચર્ય! હોડી ચલાવનાર નાવિકો પણ સૌ ચિંતાતુર થયા. પોતાની પુત્રી કલાવતીની સ્થિતિ જોઈ લીલાવતી પણ ખૂબ ગભરાઈ ગઈ અને અતિ દુઃખથી વિલાપ કરવા લાગી. જરા વારમાં જમાઈ સાથે હોડી શી રીતે અદૃશ્ય થઈ ગઈ? કોણ જાણે ક્યાં દેવની અવગણના થઈ? હું કશું જાણી શકતી નથી. સત્યદેવનું મહાત્મ્ય જાણવા કોણ
શક્તિમાન છે. આમ કહી લીલાવતી પોતાના સ્વજનો સાથે વિલાપ કરવા લાગી. પોતાના સ્વામીના નષ્ટ થવાથી દુઃખી થયેલી કલાવતીને પછી લીલાવતીએ ખોળામાં બેસાડી ખૂબ રુદન કર્યું. કલાવતીએ પાદુકા લઈ પતિની પાછળ સતી થવાનો મનસૂબો કર્યો. કન્યાની આ દશા જોઈ અતિશોકથી સંતપ્ત તે ધર્મવિદ્ધ સજ્જન વણી પોતાની પત્ની સહિત વિચારવા લાગ્યા. આ ઘટના ક્યાં દેવના કોપના લીધે બની? ભગવાન સત્યદેવની માયાથી અમે ભ્રમણમાં પડ્યા છીએ એમ માની શેઠે પોતાના સગાવાલાને બોલાવી સંકલ્પ કર્યો. આ ઘોર સંકટ દૂર થતાં જ હું ભગવાન સત્યનારાયણની પૂજા કરીશ અને નમીને શ્રી સત્યદેવને વારંવાર દંડવત પ્રણામ કરવા લાગ્યા. આથી દીન જનોના ઉદ્ધારક ભક્તવત્સલ સત્યદેવે સંતુષ્ટ થઈ કૃપા કરી આકાશવાણીથી કહ્યું, પ્રસાદનો ત્યાગ કરી આ કન્યા પોતાના પતિને જોવા દોડી આવી. આથી જ ખરેખર એનો પતિ એ જોઈ શકતી નથી. જો એ ઘરે જઈ પ્રસાદ આરોગી પાછી આવશે તો એને એનો પતિ તરત જ પ્રાપ્ત થશે, એમાં સંશય નથી. કલાવતી એ જ્યારે આ આકાશવાણી સાંભળી કે તરત જ ઘરે જઈ પ્રસાદ લીધો અને ફરીથી જ્યાં એનો પતિ અંતર્ધ્યાન થયો હતો ત્યાં આવી. પોતાના પતિને સામે જોઈ સંતુષ્ટ થઈ પિતાને કહ્યું, ચાલો હવે ઘરે જઈએ. વિલંબ શા માટે કરો છો? કલાવતીની વાત સાંભળી શેઠે પ્રસન્ન થઈ ભાઈ ભાંડવો સાથે પોતાના ઘરે આવ્યા અને સત્યદેવનું વિધિસર યોગ્ય ધન વડે પૂજન કર્યું. આ પછી પણ દર મહિનાની પૂર્ણિમા તથા સંક્રાંતિના દિવસે નિયમપૂર્વક તે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત પૂજન કરવા લાગ્યા. આ વ્રતના પ્રતાપથી શેઠે આ લોકના સઘળા સુખ ભોગવી અંતે વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચ્યો. ઇતિ શ્રી રેવાખંડે ચોથો અધ્યાય સમાપ્ત. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન જય. હવે આપણે સાંભળીશું અધ્યાય 5. શ્રી સુજીએ કહ્યું, આ પછીનું ચરિત્ર પણ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. પોતાની પ્રજાનું પાલન કરનાર તુંગધ્વજ નામે રાજા હતા. તેણે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનો પ્રસાદ કરછોડી ઘણું દુઃખ મેળવ્યું. એકવાર રાજા તુંગધ્વજ અનેક પશુ પંખી મારી પાછા ફરતા એક વડના ઝાડ નીચે આરામ કરવા બેઠો. તે ઝાડ નીચે ગોવાળો પોતાના ભાઈ ભાંડવો સાથે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા હતા. રાજા અભિમાનના કારણે ન તો ત્યાં ગયો કે ન તો તેણે ભગવાનને હાથ જોડ્યા. પૂજા બાદ ગોવાળોએ રાજાને પ્રસાદ આપ્યો, પરંતુ રાજાએ તે પ્રસાદ ન લીધો. પ્રસાદની અવગણનાને લીધે રાજાના 100 પુત્રો, ધન સંપત્તિ વગેરે જે કંઈ પણ હતું તે બધું નાશ પામ્યું. આ રીતે ભયંકર દુઃખો પડવાથી રાજાએ બહુ ગંભીરતાપૂર્વક આ દુઃખો પડવાનું કારણ વિચાર્યું અને નિર્ણય કર્યો, શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનને જ મારા સર્વસ્વનો નાશ કર્યો છે. આથી જ્યાં પેલા ગોવાળો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા હતા ત્યાં જાઓ. આ રીતે મનમાં નિશ્ચય કરી રાજા પેલા ગોવાળો પાસે ગયો. તે લોકો સાથે મળી ઘણી ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કર્યું અને પ્રસાદ લીધો. આથી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી ફરીથી ધન, ધાન્ય, પુત્ર પૌત્રાદિથી સંપન્ન થઈ ગયો અને આ લોકના બધા સુખ ભોગવી અંતે વૈકુંઠવાસી થયો. પરમ દુર્લભ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત જે મનુષ્ય કરે છે તથા બધી મનોકામના પૂર્ણ કરનારી ઉત્તમ પવિત્ર કથાનું શ્રવણ કરે છે તે સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી ધન, ધાન્ય તથા સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. દરિદ્ર હોય તે ધનવાન બને છે. કોઈ જાતના બંધનમાં હોય તો તેનાથી મુક્ત થાય છે. ભયભીત મનુષ્ય ભયમુક્ત બને છે. એમાં લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. આ વ્રતના પ્રભાવથી મનુષ્ય અહીં મનપસંદ ફળ ભોગવી અંતમાં મોક્ષ પદ પ્રાપ્ત કરે છે. હે મહર્ષિ, હે બ્રાહ્મણ, આપ સૌના કલ્યાણ માટે મેં શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રતનું વર્ણન કર્યું છે. આ ઘોર કળિયુગમાં શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા જ બધા દુઃખોનું નિવારણ કરી શકે છે. હે શ્રેષ્ઠ મુનિઓ,
જે આ કથા દરરોજ વાંચે છે કે સાંભળે છે અને સત્યનું પાલન કરે છે, તેના બધા પાપ સત્યદેવની કૃપાથી નાશ પામે છે. હે મુનીશ્વરો, જે લોકોએ પહેલા વ્રત કર્યું હતું તેમના બીજા જન્મની કથા સાંભળો. કાશી નગરીનો પેલો શતાનંદ બ્રાહ્મણ બીજા જન્મમાં સુદામા હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવા મિત્ર પામી તેને પરમ પદ પ્રાપ્ત થયું. લાકડા વેચનારો પેલો કઠિયારો કેવટ થયો, જેણે પોતાના હાથે ભગવાન રામચંદ્રના ચરણો ધોયા અને તેમની સેવા કરી જન્મ મરણના બંધનોથી મુક્ત થઈ ગયો. ઉલ્કામુખ નામનો રાજા બીજા જન્મમાં રાજા દશરથ થયો. તેણે ભગવાન રામચંદ્ર જેવા પુત્ર પામી વૈકુંઠ મેળવ્યું. પેલો વેપારી શેઠ બની બીજા જન્મમાં રાજા મોરધ્વજ થયો. પોતાના પુત્રનું અડધું શરીર પર્વત વડે કાપી તેણે ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા. મહારાજ તુંગધ્વજ બીજા જન્મમાં સ્વયંભૂ મનુ બન્યા. તેમણે ભગવત સંબંધી કથાઓ દ્વારા સૌને ભગવાનના ભક્ત બનાવ્યા. ઇતિ શ્રી રેવાખંડે પંચમો અધ્યાય સમાપ્ત. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન. મિત્રો, અહીં આપણે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા સંપૂર્ણ થાય છે. આ વિડીયોમાં આપણે સાંભળીશું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો થાળ, આરો ગોનંદલાલ મારી પ્રેમની થાળી. તો ચાલો સાંભળીએ આપણે. આરો ગોને નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. આરો ગોને નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. મેં તો રસોઈ મારા હાથે બનાવી, જમવા પધારો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. આરો ગોને નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. ભાતથી ભાતના ભોજન બનાવ્યા, વિધ વિધના છે પકવાન રે મારી પ્રેમની થાળી. આરો ગોને નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. જળ રે જમનાજીની જારી ભરી લાવો, આચમન કરો ને મુરાર રે મારી પ્રેમની થાળી. આરો ગોને નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. લવિંગ સુપારીને પાનના બીડા, તમે મુખવાસ કરો ને મુરાર રે મારી પ્રેમની થાળી. આરો ગોને નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. કમલનું આસન આપુઅલ બેલા, હે પ્રાણ જીવન તમ કાજ રે મારી પ્રેમની થાળી. આરો ગોને નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. માધવ દાસના
મીઠા મળિયા તમ પર જાઉં બલિહાર રે મારી પ્રેમની થાળી આરોગને નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી આરોગને નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી। બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય।